علی رسولہ الکریم اما بعد معزز اساتذہ کرام، اسٹاف کے ساتھیوں، پیارے عزیز طلباء اور ہمارے اس قصبے سے آئے ہوئے تمامی معزز مہمانوں، سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس 15 اگست کی آزادی کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام اور دیگر جانباز سپاہیوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ایسے موقع پر ان سبھی جانثاروں کو جنہوں نے وطن کے ساتھ وطن کی مٹی کو محبت کا ثبوت پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ اصلی وفادار ہم ہیں۔ معزز حاضرین، آج اس مدرسے میں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، اصل آزادی کی تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اس دور میں مدرسے نہ ہوتے تو شاید اس ملک کی بدقسمتی ہوتی کہ جس آزادی میں اور چین کے ماحول میں ہم اپنی زندگیوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ بار بار خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا ان علماء کرام کو۔ لمبی تاریخ ہے، اسے میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ آج کا پروگرام اتنا لمبا پروگرام نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں خوشیاں منانی ہیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے، تو اسی ضمن میں ہمیں چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کہیں سے نکل کر کے آتی ہے تو اس کا نام مدرسہ ہے۔ کیوں میں لمبی تفصیل نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ جب ہندوستان میں آزاد آیا تو راج مسلمانوں کا تھا۔ ہندوستان میں جب انگریز آیا تب راج مسلمانوں کا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر راج کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور مسلمانوں کا خاتمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا خاتمہ ان کے مدارس سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے سب سے پہلا حملہ جو مسلمانوں پہ کیا وہ ان کے مدرسوں کو توڑنے کا کام کیا۔ پوری طرح سے زیادہ لمبی بات نہ کرتے یہ کہوں گا کہ جس وقت انگریز آیا اس وقت صرف دلی شہر کے اندر، آج کے حساب سے دلی بہت بڑا ہے، اگر اس کو آپ شمار کریں تو آج ایک محلے کے حساب سے دلی تھا۔ اس دلی میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم تھے، لیکن انگریز آیا اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس نے جب سازش شروع کی تو اسے سمجھ میں آیا کہ اگر تم مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو پچھاڑنا چاہتے ہو اور ہندوستان پہ اگر راج کرنا چاہتے ہو، ہندوستان پہ اگر حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں مسلمانوں کو مارنے سے پہلے مسلمانوں کے مدرسوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اسی مشن میں انگریز نے ایک صدی لگائی اور ایک صدی نہیں گزری کہ جس دلی شہر کے اندر ہزاروں مدارس مسلمانوں کے تھے، اس نے ان مدرسوں کو برباد اور ختم کرنے کے بعد ایک صدی کے اندر وہ نام و نشان لا کے چھوڑا کہ مدارس برائے نام موجود تھے، دلی کے اندر سے مدرسوں کا نام۔ قربان جائیے اس ہستی پر جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر گیا، جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں علم کی شمع جلائی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے جب اس نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان ہم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد راج کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہم کو کافر بنانا ہے، اس کا مقصد ہمیں مٹانا ہے، اس کا مقصد ہمیں اس دین مصطفیٰ سے ہٹانا ہے۔ جب یہ بات محسوس کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو اپنی تعلیم شروع کی۔ اور تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس تعلیم کا جواب دے کر کے ان کا بڑا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ آیا اور آ کر کے اس نے مدرسے میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں چپ چاپ بیٹھے ہو، خاموشی سے مدرسوں کی ویرانی کا تماشا دیکھ رہے ہو، وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ تمہارا نشانی سے ہندوستان سے مٹ جائے گا۔ اب کیا سوچ رہے ہو، کیا فکر ہے؟ ترنت کھڑے ہو جاؤ انگریز کے خلاف، اور اس وقت تک تمہیں ڈٹے رہنا ہے اور انتخاب مورچہ سنبھالنا ہے جب تک کہ یہ ہندوستان کو نہ چھوڑ دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ اعلان تھا، یہی وہ چیلنج تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا کہ اس چیلنج نے ہندوستان کے
तमाम सोए हुए मुसलमानों को जगा दिया और वो शमा लेकर के हिंदुस्तान के तमाम कोनों में निकल पड़े मेरे भाइयों। और उसके जरिए से कितनी कुर्बानियां मुसलमानों को, उलमाए किराम को, खासतौर से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रेलवी रहमतुल्लाह अलैह को एक कढ़ाई में तेल जमा किया गया, उसमें छपकलियों को बीन के डाला गया और छपकलियों का जब मलीदा तैयार हुआ शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रेलवी अलैह रहमा के सारे जिस्म पे लगा दिया गया। कोर्ट का मर्ज आपको हो गया, यही हद नहीं हुई, उसके बाद में उनको जहर दिलवाया गया, धोखे से जहर पी गए। हद यही नहीं हुई, उनके मकान पे बुलडोजर भी चलवाया गया, उनकी प्रॉपर्टी को भी तहस कर दिया गया। शुरुआत यहाँ से होकर शाह इस्माइल शहीद तक आई और शाह इस्माइल शहीद से होकर के वो सन 1857 तक वो आंधी चलती रही। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1857 का मार्का वो मार्का है कि जिसमें तकरीबन लाखों की तादाद में उलमाए किराम इस हिंदुस्तान से इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके रवाना हो चुके थे। उस वक्त में उलमा ने महसूस किया कि अगर अब हिंदुस्तान की बका चाहते हो, हिंदुस्तान को बाकी रहना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए ये जरूरी हो गया है कि मदारिस का कयाम करो। अगर मदारिस तुमने कायम नहीं किए तो मदरसों से निकलने वाला जंग आजादी का नारा तुम्हारे घरों से हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर जंग आजादी के नाम को लेकर के चलना चाहते हो तो तुम्हें मदरसों की बुनियाद रखनी पड़ेगी। इसी तर्ज पर हमारे शाह हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और उस दारुल उलूम बुनियाद के नीचे तमाम शाखों को आपने मुरतब किया। तमाम शाखें जब निकल करके इस हिंदुस्तान के साए में पलने लगी तो एक जंग आजादी का जो छोटा सा नारा था बड़ा हो गया। अनकरीब वो वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा करके हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा पेश कर दिया और हमने अपने कौम को जिंदा और जावेद कौम होने का एक पुख्ता सबूत पेश कर दिया। मेरे भाइयों, ये है वो आजादी जिसका हम जश्न मनाते हैं, ये है वो आजादी जिसके लिए हमारे हजारों नहीं लाखों उलमा ने अपनी जानों के नजरानों को पेश किया। हमने कभी सर नहीं झुकाया, हमने कभी मन्नतें नहीं मानी, हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लोगों ने खत लिखे, जेल में पहुंचे, कहा हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसी वक्त का एक छोटा सा मुख्तसर वाकया सुनाता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में सुना होगा। बीवी रुखसत हो रही है, दुनिया से जाने वाली है, खत लिख दिया कि बुला लो, जेल से चले आए, हमें देख ले, हमारा आखिरी वक्त है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वहीं से जवाब लिख दिया कि बीवी अगर तेरे जाने का वक्त है तो तू दुनिया से जा सकती है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इन गद्दारों के सामने तेरी अदालत की भीख मांगू, ये मेरी हिम्मत गवारा नहीं करती, ये मेरा जमीन गवारा नहीं करती। तू जाना चाहती है तो चली जा, हौज़े कौसर पे तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे भाई हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का आखिरी वक्त है। खत पहुंचा और खत पहुंचने के बाद हुसैन अहमद मदनी ने देखा लिखा हुआ है कि आपकी वालिदा आज ही कल में दुनिया से रुखसत होने वाली है, जंग में आप लगे हुए हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त ले लो, हमारी शक्ल देख लो और शक्ल देखने के बाद फिर रुखसत हो जाना। हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अंग्रेज के सामने भीख मांगू। बहरहाल ये वो तमाम कुर्बानियां हैं जिनके नतीजों में हमें आज ये जंग आजादी मनाने का खुशी का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और खराज अकीदत पेश करता हूँ तमाम उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस वतन की मिट्टी के लिए अपने लहू को बहाया है। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मदरसे की नहज और बुनियाद ही महज आजादी है। मदरसे छोड़ोगे गुलामी दिलों में पैदा होगी, मदरसों को पकड़ोगे गुलामी तुम्हारे दिलों से निकलकर आजादी का आम तुम्हारे दिलों में जोश भरेगा और तुम आजादी के लिए हमेशा दुश्मनों से मुकाबला करते नजर आओगे। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए।